Welcome, my dear students, to this online presentation. In the last presentation, I talked about one of the important lessons from our poetry section, Chaucer's The Expert Clerk, in which you learnt about the importance of students' life, the importance of scholarship, the importance of learning new things that helped you a lot as a student. In this presentation, I would like to bring to your attention another important poem from your poetry section. This is meant for the American literature. In the last presentation, you studied about British literature, the medieval poem, the 15th century literature. In this slide, we are moving towards the American literature, in which I will be talking about one of the famous poems written by Walt Whitman, Sparkles from the Wheel. This poem is all about an ordinary person, an average person who lives in the streets of New York City. As you all know that people tend to neglect the ordinary things in life. They think that they are insignificant, they are of no importance. But the poet, as a humanist, depicts the life of ordinary man in this poem. Before venturing into the detailed discussion of the poem, I would like to take you through the early life of Walt Whitman, his literary career, his literary works, and his multiple roles played in his life. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಯಾದಂತಹ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೀಲ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. As you all know that who is Walter Whitman? So probably you had come across this name in your previous studies. So it would be very helpful if you have studied his works in your previous studies. So as you look at this slide, you will come to know that Walter Whitman is a great American poet, essayist and journalist, a humanist. See how Walter Whitman played multiple roles in his lifetime. He is not only a poet, he is not only an essayist, but a great humanist altogether, a great humanist. It is not so easy in the days of a modern era to become a great humanist. That is why Walter Whitman becomes so prominent in the American literature as well as the world literature. And he was also a part of the transition between transcendentalism and realism. So what is the transcendentalism and realism? So these are the two important literary movements in the early part of the 18th century. ಅಂದರೆ 1850ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಳುವಳಿಗಳು, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಚಳುವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಟರ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಈ ಎರಡು ಚಳುವಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಚಳುವಳಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನು, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸಮ್ ಈಸ್
nothing but you see the word itself. Transit means to cross over, to move out of the mundane life, to move out of the worldly affairs and see the greatness in the life. ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ದೈವತ್ವವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕುವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈವತ್ವ ಅನ್ನುವುದು ಅಡಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಒಂದು ಹೃದಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ witnessed these two kind of literary movements in his lifetime, and these movements greatly influenced his literary works in the later period of time. That's what so I would like to talk about his early influences. When we look at the early life and literary works, ಇವರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೃತಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿ born he was born on May 31st, 1819 in West Hills, Long Island. See, Long Island is a part of the New York City, one of the prominent places in the New York City, in which he was born in West Hills in 1819. And he the second of 9 children. So his parents had 9 children. Out of them, he was the second to them. So his 3 brothers had been named after the great American leaders. They are George Washington, Thomas Jefferson, Andrew Jackson. ನೀವು ನೀವು ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿರಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಥಾಮಸ್ ಜೆಫರ್ಸನ್, ಆಂಡ್ರೂ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಿಂದಲೇ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಸ್ ದಿ ಪಯನಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೆಟಪ್, ಈ ವಾಸ್ ದಿ ಪಯನಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್, ಈಸ್ ದಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಬಿಟ್. Since his early childhood, Walt Whitman suffered a lot because their parents were farmers. They were not having any money. The financial problems hit them in the early life itself. So Walt Whitman and his family moved New York. At the age 11, he left formal schooling to go to work. Later, Whitman worked as a journalist, a teacher, and a government clerk. See, when we look at his early life, we will get amazed, we will get astonished that he never got the university education. He never had been to the college education. He got only the primary education, that's all. He left his schooling at age of 11. 11ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತದನಂತರ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ life. That is why he had a dynamic personality altogether. As a journalist, he founded a journal of his own. As a teacher, he taught to his students for 5 years, and as a government clerk, he worked for the Indian Affairs Bureau. So these are the multiple roles in which he played work. He played a lot of things. This shows that his dynamic personality and which shaped his literary works in the later part of his life. ಅಂದರೆ ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅವು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ
ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೀವನವನ್ನು, ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಿರ್ತವೋ, ಅವರು ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ, ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿರ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಕೂಡ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. And again, we are continuing the early life and literary works of Walt Whitman. So, after some early work writing articles, editing, publishing newspapers, and writing editorials, as I already told you that Walt Whitman became a journalist, a great journalist. Though he did not get a university education, he started his own newspaper, his own journal. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡರ್. ಲಾಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು, ವೀಕ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಅವರು ಹೊರತರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪಾದಕೀಯನ ಬರೀತಾರೆ, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು. ಅದರಿಂದ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸಿ, ವಿಟ್ಮನ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ thing is that Whitman, after having gained a lot of experience, ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲಿಟರರಿ ಕೆರಿಯರ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅವರು ನಂತರ ಅವರು ಮರಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನಜೀವನವನ್ನು, ಅಮೆರಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ in the life of an ordinary person hails from a farming background to become a great poet of American literature. It's highly impossible for a ordinary mortal like Walt Whitman. He did not get enough support from the family, and he got everything from the outside experience. So here he produced one of the monumental work ಇನ್ ಈಸ್ ಲಿಟರರಿ ಕೆರಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು, ಆಧುನಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಹೌದು. ಹಾಗೆಯೇ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಮರು, ಈಲಿಯಡ್, ವರ್ಜಿಲ್, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಖಕರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನೆವರ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಈ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ themes of the American life. So he never deviated from the ಅಮೆರಿಕನ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಅಮೆರಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೆದ್ರು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಕವಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಪೊಯೆಟ್ ಈಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಸೊ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅವರು ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಏನಂತ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಪೊಯೆಟ್ ಈಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಇವರೊಬ್ಬರು ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ಕವಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನ್ ದೈತ್ಯ ಸಾಹಿತಿ, ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ಸಾಹಿತಿ
ಈ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಗೇನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಎಗೇನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. I am not going in detail of explaining all the literary works written by Walt Whitman, because his works are voluminous. So they contain a lot of works, they contain a lot of literary genres. He talked about uh, the novels, he talked about the verse, he talked about the allegory, he talks about the democratic works. So all such things are incorporated in his entire literary genre. ಅಂದರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತರಗತಿ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದು. ನೋಡಿ, ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ವಿಸ್ತಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದೊಂದು ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಇವಾನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಐ ಹಿಯರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐ ಹಿಯರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕೃತಿನೇ ಬರೀತಾರೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಕಾನ್ಕ್ರೀಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಯುವರ್ attention more than my words. You can forget my words, but you can't forget the images that flashes, that cross over your mind. ಸೊ ಇವರು ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ his literary works and his influences in the early part of his life. Whitman is considered the first American poet because he breaks from the traditional style and form of poetry readers were accustomed to. So as I already told you that Whitman, he never talked about the British themes. ಆಗಿನ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕವಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲೇಖಕರಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೆರಿಕವು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಒಂದು ವಸಾಹತು ಆಗಿರ್ತದೆ. USA itself is a part of the British colony. Therefore American writers used to talk about the British themes. ಸೊ ಬಟ್ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು, ಸೊ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ದೇಶೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಕವಿ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಟರ್ನ್ ದಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ talked about, he exclusively drew the inspiration and themes which are concerned about the American life and American people ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. So again, so when we talk about the historical context in which Walt Whitman lived, as you already know about the American Civil War in your history books and history classes, ನೀವು ಇತಿಹಾಸದ ತರಗತಿಗಳೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ PUCನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, SLCಲಿರ್ಬೋದು, ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಅಬ್ರಹಂ ಲಿಂಕನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಇತಿಹಾಸದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬದುಕಿದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರು? ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ? ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್, ನಾಗರಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ
ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್, ದಿಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್. He come up with a literary work that is called Drum Taps, which is exclusively dedicated to wounded soldiers, injured soldiers. Here, Whitman played as a role of male nurse to um, nourish, to treat the wounded soldiers ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್. ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕ ದಂಗೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC ಕಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ and worked in hospital as a male nurse. His poetry often focused on both loss and suffering. Here he turned his attention from the earlier themes into the loss and suffering. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ, ನೋವು, ಮತ್ತು ಆತ ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಹಿಸ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೋಟ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಜೀಸ್. ಇವರು 2 ಶೋಕಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಅದು ಶೋಕ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಯಾರನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳ ನೊಂದು ಆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ 2 ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಶೋಕಗೀತೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲಿಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲಿಜಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋವ್ಡ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ನೋಡಲಿ, ಓ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಲಿಲಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರೆಟ್ ಬ್ಲೂಮ್ಡ್. ಓ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಮೈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಲಿಲಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂರೆಟ್ ಬ್ಲೂಮ್ಡ್ ವರ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಕೇಳಬಹುದು, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಜಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇರ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯು ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದೀಸ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಜೀಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್. Drum Taps, as I already told about Drum Taps, it is a collection of poems which is exclusively dedicated for the soldiers which were fighting in the Civil War, American Civil War. This is all about a historical context in which he lived, and he took the inspiration and turned his attention towards his later literary career. And then we will come to know about so what will be the major concerns and thematic patterns of the Whitman's poetry. ವಿಟ್ಮನ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ವಿಟ್ಮನ್ಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ? ಸಿ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಶಿಪ್. ನೀವು ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಢಾಳವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಮಾನವ ಸಹಜವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹೋದರತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ, ಮಾನವ ಭಾತೃತ್ವತೆ. ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಸಹೋದರತೆ, ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ವಿಟ್ಮನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿಟ್ಮನ್ನ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಢಾಳವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಈ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಮೆನ್, ವಿಮೆನ್, ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಅಮೆರಿಕಾ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೇಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ರೇಸಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ದಿ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ he talks about immensely in his literary works. And Whitman's poetry is addressed to and is about everybody. He never talked about the common people. Yes,
he talked about the common people, he talked about the rulers, he talked about the government, he talked about the elite people, he talked about the nature and all other things he incorporated in his work. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕ. ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೇರಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಟ್ಮನ್ನ ಆಶಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದು ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ one image which talks about the diversity in America and another image which confluences the different citizens of the world. So if you talk about the Indian diaspora in America, so we will see a lot of people from Karnataka, from Tamil Nadu, from Kerala, from Gujarat. All of the Indian diaspora is living in America. ಸೊ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಜಾಗಿ ತಗೋಬೋದು, ಕೆಲಸ ತಗೋಬೋದು, ಓದಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅದು ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಟ್ಮನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಸಾರಿ ಹೇಗೇನು so again, so here I am going to talk about is style of poetical construction, poetical writing. So see, marking a huge break from traditional and the accepted form of poetry. In those period, during his time, his contemporaries were writing, taking from the inspiration from British literature. So they were using the traditional forms of poetry construction. But Whitman deviated, abandoned those traditions, poetical tradition, and he wrote free verse. That is why he is called as the father of free verse. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯದ, ಮುಕ್ತ ಪದ್ಯದ ರಚನೆಯ ತಂದೆ, ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಅವರ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಇಮೇಜ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪರ್ಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್? ಈ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಫ್ರೀಲಿ ದೇರ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ದೇರ್. So the road is there, you can go there. In the same way, you can express your feelings, your ideas, your notions freely without having any grammatical rules, without having any stanza structure, without having any prosody, without having any kind of rhyme scheme, meter, musical pattern like that. In the same way, we will understand that ಫ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಂಜ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಅಂತ ಪ್ರಾಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೀಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಛಂದಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಸಿಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋದು. ಹಿಂದೆ ಛಂದಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಛಂದಸ್ಸು, ರಿದಮ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೀನೆಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ those poetical constructions, technicalities. So in his monumental work, the epic poem, epic collection, The Leaves of Grass, which is written in free verse. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಫ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಛಂದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಟ್ಮನ್ಸ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರೀಸ್ ಇನ್ 1855. 1855ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಿ when he died at the age of 72, American government did recognize his contribution to the world of literature, particularly the American literature. A bridge which was built in 1953 and 57, which was named after his name, Walt Whitman Bridge, which is crossing the Delaware River. See how the beautiful bridge, the hanging bridge is looking like, which is ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಡೆಲವೇರ್ ರಿವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ತೂಗು ಸೇತುವೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 1953ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಗೇನ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ especially the prime point of the discussion. Till now I have touched about the importance of his introductory part, importance of his poetical construction, importance of his early life influences and literary works. Now what is his main intention in writing the present poem? ಈಗ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So Sparkles from the Wheel is an important poem from the point of view of the ordinariness of the life. ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಆದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪೋಯಮ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವರು ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಇಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೀಲ್. ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೀಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದೆಮ್. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ದೇ ಸೀಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಅವುಗಳ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳು, ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಗಾಧವಾದಂಥದ್ದು, ದಿ ಡಿವೈನ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎನ್ಶ್ರೈನ್ಡ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್ is vividly expressed, is quite amazing when we study Sparkles from the Wheel. Wants the reader not to lose curiosity in life. That is why another point is that in writing the poem is that we have to arouse the curiosity in simple things in life. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಕೌತುಕವನ್ನು, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. In this poem, Sparkles from the Wheel, Walt Whitman uses the diction, figurative language, syntax to convey the theme that curiosity can cause delight in seemingly insignificant things but cannot be lost in one gets caught up in a busy life. See the lines here. So he uses the figurative language, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪರ್ಸನ್, ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಅರೌಸಸ್ ದಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಲೈಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತೋಷ, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆಯೇ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೈವಿಕ ಗುಣ ಇದೆಯೇ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಗೆಯ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ತದೇಕಚಿತ್ತತೆ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಕಷನ್. Here I have come to the prime discussion of the poem, the textual analysis, which is very, very important from the examination point of view. Look at the poem.
Look at the verse, how it has been constructed by the poet. Can you see the stanzas here? Can you see the any metrical qualities here? Can you see the any rhyme scheme here? You are not supposed to see all of these things, because Whitman has violated all of them in his poetical construction. ತಾವು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಏನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ರೀಡ್ ದೆಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಸ್. ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸನ್ನು, ಒಂದು ಗದ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪೋಯಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ after that let me come to the detailed analysis of the poem. I shall start now. So where this city ceaseless crowd moves on the live long day withdrawn, I join a group of children watching. I pass aside with them by the curb towards the edge of the flagging. A knife grinder works at his wheel, sharpening a great knife. Bending over, he carefully holds it to the stone by foot and knee. With measured tread, he turns rapidly as he presses with light but firm hand. Fourth issue. Then in copious golden jets, sparkles from the wheel, sparkles from the wheel, sparkles from the wheel. This is the very serious tone. ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಓದಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಸೀಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈವ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಏನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಣದ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು, ಚಾಕನ್ನು, ಚೂರಿಯನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೌಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೌಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸಸ್, ಬಸ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು, ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ, ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ. ಕವಿಯಾದಂಥ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಾನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೌಡ್ಗೆ ಸೇರದೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇವರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಜಾಯ್ನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಐ ಪಾಸ್ ಅಸೈಡ್ ವಿತ್ ದೇಮ್. ಸಿ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಏನು ಚೂರಿಯನ್ನು, ಚಾಕನ್ನು ಹರಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಗಂಭೀರವಾಗಿ. ಆತ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಗದ್ದಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ನಿಜವಾದಂಥ ದೈವಿಕ ಗುಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಜನ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ, ಅಪಾರವಾದಂಥ ಜಾಗೃತಿ ಇದೆ, ಅಪಾರವಾದಂಥ ದೈವತ್ವ ಇದೆ. ದಿ ಡಿವಿನಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್. ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಡು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಲೇಖಕರಾದಂತಹ, ಕವಿಯಾದಂಥ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ act of sharpening the knife. ಸೊ ಬೈ ದಿ ಕರ್ಬ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು, ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಸೈಡ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲೆ ಹಾಸು ಅಂತ. ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ನೆಲೆ ಹಾಸು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೂರದಿಂದ ಅದನ್ನು ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟು ಕರ್ಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಎಡ್ಜ್. ಕರ್ಬ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನ ತುದಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಡಿಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಚಪ್ಪಡಿಯ ತುದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಎ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ವೀಲ್ ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ನೈಫ್. ಸಿ
how he is explaining that. So the knife grinder, who is an ordinary person who is sharpening the tool, the instrument, which is a pointed instrument, ಅದೊಂದು ಚೂಪಾದ ಹರಿತವಾದಂಥ ಆಯುಧವನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಗಮನ ಕೊಡೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಅಳತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಅದರಿಂದ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಬೆಳಕು ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬೈ ಫೂಟ್ ಅಂಡ್ ನೀ. ತಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಊರಿ ಆ ಆಯುಧವನ್ನು ಆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿಡಿಗಳು ಹೊರ ಸೂಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿಡಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಮನಮೋಹಕವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕವಿಯಾದಂಥ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಅದನ್ನು ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಗರ ಯಾವುದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಂಥ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಗದ್ದಲ ಎಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಅವರು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And with measured tread he turns rapidly as he presses with light but firm hand. ಆತ ಇವ್ರನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ತನ್ನ ಚೂರಿಯನ್ನು ಅಳತೆಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು, ಟ್ರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಳತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಒಂದು ಟ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಳತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟನ್ನು ಅರಿತ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟನ್ನು ಅರಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಟ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದಿ ನೈಫ್, ಟು ಶಾರ್ಪನ್ ಇಟ್ as he presses with light but firm hand. As he presses light, the light is emanating, the light is exploding out of the friction ಅಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆ. ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಗಿದೆ, ಅಡಗಿದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಅಡಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಪ್ರೆಸಸ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಕೈಯಿಂದ, ತನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಜವಾದಂಥ ಕಾಯಕ ಜೀವಿ. ಈತ ನಿಜವಾದಂಥ ಕಾಯಕ ಜೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ, ದೆನ್ ಇನ್ ಕೋಪಿಯಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೀಲ್. ಆ ಚಕ್ರದ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಜೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣಗಳು ಗುಚ್ಚ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಪಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗಾಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಶ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಹೊರಬರುವುದು, ಹೊರಸೂಸುವುದು, ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಮಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಿರಣಗಳ ಸಮೂಹ, ಬೆಳಕಿನ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಆ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ಚಕ್ರದ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಗಾಧವಾದ ಕಿರಣಗಳ ಗುಚ್ಛ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆ, ದೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ again I am continuing my discussion with the lines of the poem. The scene and all its belongings, how they siege and affect me. See the lines, look at these lines. He talked about this scene, this monumental, amazing scene which is captivating his mind, which is captivating his attention. So he never deviates his attention to the crowded people. He never deviates his attention to the other people who are walking, who are riding their vehicles on the streets of the New York City. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳು, ತನ್ನ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಇವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅಪಾರವಾದಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಇವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತದೇಕಚಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮೀ, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. Exclamation mark at the end of the line, it affects him greatly.
And look at next, when we come to the reading of the next two lines, he describes about the physical features of the ordinary man, the knife grinder ಏನಿದೆ, ಆ ಚೂರಿಯನ್ನು, ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ ಹೇಗಿದೆ, ಆತನ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಆತ ಒಬ್ಬ ಬಡವ, ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ, ಅಪಾರವಾದ ದುಃಖ ಇದೆ, ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿ ಇದೆ, ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆತನ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್, ಆತ ತನ್ನ ಮೈಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಲೆದರನ್ನು, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಲೆದರ್ನ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಆತ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಕಾಯಕ ಜೀವಿ, ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಅಂಥವನ ಜೊತೆ ಇದೆ. ದೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಇದೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಚಿನ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ a sharp chinned old man. He is very intelligent, he is very poor, he is very sad in his face. When we look at his face, so there will be sad feelings that is appearing on his face. Okay, with own clothes, he is not wearing the rich clothes, he is not wearing the good dress, he is not wearing the attractive dress, but he is wearing the own clothes. So they are supposed to wear owned by the common ordinary, the rural people. And this is what we talk about in the next line. So myself effusing and fluid, a phantom curiously floating, now here absorbed and arrested. So here he is saying that again, myself means the writer, the narrator, the poet himself is raptured with the great attention. It is fluid. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಕಿರಣಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೊರಸೂಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾಂಟಮ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದೊಂದು ದೆವ್ವ, ಭೂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಮಾನವನ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಿರಣಗಳ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಬಡವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸೀನ್. ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂತಲ್ಲ. ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಗಮನವನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಲೇಖಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎನ್ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಿ ಗ್ರೂಪ್ an unminded point set in a vast surrounding, the attentive quiet children, the loud proud restive bass of the streets. See, look at how he is describing the New York City's busy streets. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಗದ್ದಲಮಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಗದ್ದಲಮಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನೈಫ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ, ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ನಗರ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಗರ ಜೀವನ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಲೈಫ್. Nagara Jivan, it is a polluted life, it is a cheating life. So where a lot of intrigues are happening, where there are no humanity at all, where there is no human values are enshrined there, can't be found there. So this is what he is saying, that in cities we can't see the human values, but we can see the human values in the common things, in the common people, ordinary people. They exhibit through their action, they exhibit through their words, they exhibit through their behavior. This is what he is saying, that he never talks about the people who are moving in and around the New York's streets. And the low hoarse fur of the whirling stone, the light pressed blade, ಆ ಒಂದು ಚೂರಿಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಚಾಕನ್ನು, ಆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ಊರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಕಣ್ರಿ, ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆ.
ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್. ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಈಗ ನಾವು ರೈತರು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರರು, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ನೇಗಿಲುವಾಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದೈವತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ದೈವತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮೂತಾಗಿಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಮ. ಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ, ನೆಲ ಹಾಸು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಗ್ತದೆ. ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತುವ ಕಲ್ಲು. ನಾವೇನು ರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲಿನ ಥರ ಸುತ್ತುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಹೊರ ಸೂಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕ್ವೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವು ಕೂಡ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಕೂಡ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟಿನಿ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್. ಟಿನಿ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್. ಸಿ, ಟಿನಿ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್. ಆ ಪುಷ್ಪ, ಆ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ, ಆ ಕಿರಣಗಳ ಹೂಮಳೆ. ಶವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೂಮಳೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಶವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೂಮಳೆ, ಮಳೆ, ಆ ಕಿರಣಗಳ ಮಳೆ, ಆ ಕಿರಣಗಳ ಹೊರ ಸೂಸುವಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣಗಳು, ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಿರಣಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ. ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹರಡುವುದು. ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಚಲಿಸುವುದು. ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಡಾರ್ಟಿಂಗ್, ಡಿಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕಿರಣಗಳಿದೆಯಾ, ಬೆಳಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ? ಚಿನ್ನ, ಬಂಗಾರದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ, ಬಂಗಾರದಂಥ ಬೆಳಕು, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೀಲ್. ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಚಿನ್ನದ ಕಿರಣಗಳು, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಚಿನ್ನದ, ಬಂಗಾರದ ಕಿರಣಗಳು, ಬಂಗಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಿರಣಗಳು ಅಂತ ಇರಲಿ ಇವರು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪೋಯಮ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ this poem is all about an ordinary person who is a knife grinder, who is working in the New York street, and who are the main characters here? The knife grinder, who is an ordinary person, who is poor, who is very sad, and who is not having enough food, clothing, and everything. And another thing is that, so the children, a group of children who are watching it attentively. And the narrator himself, the poet, that is the Walt Whitman, joins the crowd, joins the children. Along with that, he will witness us the great, the creation of the life. This is what he brings us to our attention. This is what he brings us to readers' mind, that ordinary things cannot be considered as insignificant. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಹತ್ವದಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ, ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ವೇದ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I hope you have understood my points here. If you want to clarify your doubts, if you want to clarify your understanding once again, you have to go through the text which is there in detail. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ. ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ poem into Kannada in the paraphrasing it line by line. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೋತ್ ಕನ್ನಡ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, bilingual method of explaining the things. I hope
you have understood my points. And let me say once again that read it. Read it repetitively. Repetition will give the confidence. Repetition will give the further clear understanding of the entire text, and you can enjoy the gist of the poem. You can enjoy the gist and the epitome of the poet's purpose in the poem. So by saying this, I will conclude my presentation today. Thank you for being with us. uh, Thank you, my dear friends, my dear students.